जय श्रीकृष्ण बंधुगण मो चैनल को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे आज श्रीकृष्ण कहिथिबा किछि उपदेश बाणी जानिबा। भल लोकंकर परीक्षा भगवान निश्चित नेई थांती किंतु केबे भी साथ छाड़ी न थांती एवं खराब लोकंकु भगवान बहुत किछि देई थांती किंतु केबे साथ देई न थांती। जीवन में दुईटी लोकंक आवश्यकता बहुत जरूरी अटे। जड़े हेले श्रीकृष्ण न लढ़ी मध्य विजय निश्चय करि दियंती। आउ जड़े हेले कर्ण जी पराजय सामने देखि मध्य साथ केबे छाड़ी न थांती। तुमे ताहा कर जहा तुमे चाहुच तुमको ताहा प्राप्त हेबो जहा मु चाहुछि। तुमे ताहा कर जहा मु चाहुछि तुमको ताहा प्राप्त हेबो जहा तुमे चाहुच। श्रीकृष्ण कहती जन्म नेइथिबा प्राणीक पई मृत्यु एतिकी निश्चित जेमिति मृत्यु होइथिबा व्यक्तिंक पई जन्म नेबा एथिपई जहा अपरिहार्य ताहा उपरे केबे सुख कर नाही। भरोसा जदि निज उपरे थाए तो शक्ति बनी जाई थाए एवं भरोसा जदि अन्य उपरे थाए तो ताहा कमजोरी बनी जाई थाए। आपण केबे ठीक थिले ताहा केही मने रखंतिनी किंतु आपण केबे भूल थिले ताहा समस्तंकर मने थिबो। भगवान कहती मु काहार भाग्य निर्माण करे नाही एवं ना काहार कर्मफल दिए। जिए जेमिति कर्म करिथाए से सेमिति फल पाइथाए। मु सबु प्राणी को समान रूपरे देखि थाए ना मते केही कम प्रिय ना किए अधिक किंतु मते जिए प्रेमपूर्वक आराधना करती सेमाने मो भितरे रहंती एवं मु सेमानंकर ध्यान रखि थाए। तुमर कौन गला जे तुमे क्रंदन करुछ? तुमे कौन आनिथिल जहा तुमे हजेई देल? तुमे कौन संरचना करिथिल जहा कि नाश होईगला? ना तुमे कौन आनिकी आसीथिल ना तुमे कौन नेईकी जीव? जहा भी नेल एहिठारु ही नेल जहा भी देल एहिठारे ही देल। जदि आपण काहा सहित मित्रता करि पारिबेनी तो काहा सहित शत्रुता भी करिबा उचित नुहे। जहा हेला भल हेला जहा होउछि ताहा भल हेउछि जहा आगकु हेब ताहा मध्य भल ही हेब। तुमे अतीतर पश्चाताप कर नाही भविष्यतर चिंता कर नाही वर्तमान चालिछि। थरे राधाराणी श्रीकृष्ण को पचारिले हे माधव प्रेमर प्रकृत अर्थ कौन? श्रीकृष्ण हसिले एवं कहिले हे राधे जेउठारे अर्थ अछि सेहिठारे प्रेमर कौठी अछि? प्रेम एमिति एक अनुभव जिए मनुष्य को केबे हारिबाकू दिए नहीं एवं घृणा एक एमिति अनुभव जिए मनुष्य को केबे जीतिबाकू दिए नहीं। श्रीकृष्ण कहती जेउ व्यक्ति पाखरे आपणकर मूल्य नहीं ताहा सहित छिड़ा हुई रहिबा अपेक्षा आपणक पई भल अटे जे आपण एका रुहंतु। सबु मूल्यवान जिनिसकू उठाइबा पाई निजकू नईबाकू पड़ी न थाए। माता पितांक आशीर्वाद मध्य एमानक भितरे एक अटे। जेउ व्यक्ति शिक्षा पूर्वरु संस्कार व्यापार पूर्वरु व्यवहार एवं भगवान पूर्वरु माता पितांकू चिन्हि जाए तो जीवन रे केबे भी कौनसी समस्या आसी न थाए। स्वार्थरे संबंध बनेइबाकू जेते भी चेष्टा करंतु किंतु केबे भी बने नहीं एवं प्रेमरे बनिथिबा संबंध को जेते भी भांगिबाकू चेष्टा करिवे ताहा केबे भी भांगे नहीं। समस्तंक भितरे निज शक्ति एवं निज दुर्बलता थाए। माछ जंगल रे दौड़ी पारे नहीं एवं सिंह पानी रे राजा होई पारे नहीं। एतिपाई गुरुत्व समस्त को देवा दरकार। थरकरे क्षमा करी भल बनी जांतु किंतु द्वितीय थर सेही मनीष उपरे भरोसा करी बुका केबे बनंतु नहीं। भाग्यवान लोकटिए
ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଟିଏ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆମ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ବନିଯାଏ। ଏବଂ ଯେବେ ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ୱାନ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ବନିଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମାନବତା ସେହି ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ଭାରତବଂଶୀ, ଶରୀରରେ ବହୁଥିବା ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା କେବେ ବି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଥବା ତୁମକୁ କୌଣସି ଜୀବ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସମୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ କି ଜୀବନ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ହତାଶ ହୋଇ କି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ତ କେହି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ କର୍ମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିମାଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବିଜୟ ବା ପରାଜୟ, ଲାଭ ବା କ୍ଷତି, ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ଭୁଲ ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ସାଗର ଅଟେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଚଢ଼ିବା ବା ଡୁବିବା। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଉଥାଉ। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଧାର ସକାଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ? ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ମନାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେତେ ଗଭୀରତାରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ନିନ୍ଦାକୁ ଡରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ହେଉ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରାୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ହାରିବା ଜିତିବା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମାନିନେବେ ତ ହାର ହେବ ଏବଂ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଜିତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଅହଙ୍କାର କରେନି ଏବଂ ବିଫଳ ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ନିଜ ତୁଳନା କରିବେନି। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଅଟନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ସେମିତି ବନିଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିଯାଇଛି ତ ତା ପାଇଁ ତା ମନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ ଏହି ବିଚାରକୁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଭଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖରାପ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ତନାପଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି ବଦଳିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରେରଣାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିଚାର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେଲା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଏବଂ ମାନ ଅପମାନ ସବୁ ଏକ ହୋଇଥାଏ। ମୁସ୍କିଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ମୁସ୍କିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ବାସ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି
ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ରହିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସେ କାହା ଘର ହେଉ ବା କାହାର ହୃଦୟ। ଯଦି କିଏ ଆମର ହାତ କିମ୍ବା ସାଥ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନାମ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ବନିପାରିବ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତନ କରିବ। ଖାଲି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜିତିବା ବାଲା ବିଜେତା ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ହାରିବା ଦରକାର ଏହା ଜାଣିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜେତା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ମୂର୍ଖ ବନେଇ ପାରେ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ପରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଜଳରେ ପହଁରୁଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ତୋଫାନ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପର୍ବତକୁ ବି ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏକ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରିପାରେ। ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଚାଲିଥାଉ। ସମୟ କେବେ ବି ଏକା ଭଳି ରହି ନଥାଏ ତାକୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଇଥାଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଏକ ନୂଆ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛାରେ ଅପମାନିତ କରିବେନି। ଇଚ୍ଛା ଏକମାତ୍ର ନିଜର ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବି ଏକମାତ୍ର ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପୀଡ଼ା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ତୁମ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତୁମ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଉଠିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଲଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ନିଷ୍ଠାରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ସବୁଦିନ ଭଲ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦୁଃଖ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସାଥ ଦେବା ବାଲା ଶ୍ମଶାନରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କେହି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଏକ ଉପହାର ତେବେ ଯାଇକି ଅସଲି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଯେବେ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଏ। ଉପହାର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ସେହି ଉପହାର ବଦଳରେ କିଛି ବି ଆଶା ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଥାଏ। କାହାକୁ ପଙ୍କରେ ଖେଳୁଥିବା ପଦ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।